Good morning to all. Welcome to Karnataka LMS E-Content. I am Nagvedini, Assistant Professor of English, the Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, I am going to explain Chapter 5 from the novel Hard Times, written by Charles Dickens. Prescribed by the University of Mysore to the Secondary BA of English 4th semester CBCS course 2020-21. The title of the paper is Victorian Fiction. Chapter 5. The Keynote. What keynote is the author is giving here? He is giving the keynote to the town, Cocktown. How was the Cocktown? It was an industrial town, and at the prime period of Industrial Revolution. Let us see how does the novelist describe the town. I quote, Cocktown, to which Messrs. Bounderby and Gradgrind. They are businessmen. They now walk. They are now walking towards from their home. Their home is outside the town. They are walking towards the town is a triumph of fact. It's a town which is demonstrating the triumph of fact. Factna ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೌನ್ ಅದು. It has no greater taint of fancy in it than Mrs. Gradgrind herself. It has no greater taint of fancy in it than Mrs. Gradgrind herself. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ there must be of Mrs. Gradgrind only, not more than that. Let us strike the keynote, Cocktown, before pursuing our tune. I unquote. In this chapter, we get a description of Cocktown, a typical of the English cotton milling towns. At the peak of the Industrial Revolution, it is situated in the northwest England. Dickens describes it as, I quote, a town of red brick. Ella kada red brick that will have been red if the smoke and ashes have allowed it. Town of red brick, but it has turned to black because of the smoke and ashes of the factories. But as matters stand, it is a town of unnatural red and black. Yes, there are both colors, red and black, unnatural red and black, like the painted face of a savage. ಅದು ಅನಾಗರಿಕರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬಣ್ಣ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಆ ನಗರ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟೌನ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಯಂತ್ರಗಳ ನಗರ. ಟಾಲ್ ಚಿಮ್ನೀಸ್, ಎತ್ತರವಾದ ಚಿಮ್ನಿಗಳು, ಹೊಗೆ ಉಗುಳುವ ಕೊಳವೆಗಳು. ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ interminable serpents of smoke, serpents ಹಾವಿನಂತೆ ಸುರುಳಿಯಾಕಾದಲ್ಲಿ smoke trails themselves for ever and ever has got uncoiled. ಆ ಹೊಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೆನಾಲ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಾಲುವೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ರಿವರ್ ದಟ್ ರನ್ಸ್ ಪರ್ಪಲ್ ವಿತ್ ಇಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೈ. ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿ, it runs purple with ill-smelling dye, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ. and vast piles of building full of windows, ಎತ್ತರವಾದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, piles of building, ರಾಶಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, full of windows, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಗಳು, where there is a rattling and a trembling all day long you will hear the sound, rattling sound, trembling sound all day long, and where the piston of the steam engine works monotonously up and down like the head of an elephant in a state of melancholy madness. ಆ steam engine ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಾರೆ, like the head of an elephant in a state of melancholy madness. ಒಂದು ಆನೆ ಹುಚ್ಚು ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹುಚ್ಚು? ಮೆಲಾಂಕಲಿ. It contains several large streets, all very like one another, and many small streets still more like one another, inhabited by people equally like one another, who all go in and out at the same us, with the same sound, upon the same payments, to do the same work. How are the people? Same as,
same sound, upon the same payment, to do the same work. Monotony, mechanically their life is going on, monotonously going on, and to whom every day is the same as the previous day. There is no change in their life. Every day is the same as the previous day, the next day, and every year the counterpart of the last and the next. Even year after year, there is no change in their work or their salary or in their life. Every day is same, every year is same. I unquote. These qualities of Cocktown are inseparable from the work by which it is situated, sustained. All comforts and elegances of life which finds their way all the world are to be set off. In that town, all comforts, all elegances of life, ಎಲ್ಲ ಜೀವನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಮಾಧಾನಗಳು, ಅನುಕೂಲಗಳು, ಎಲಿಗ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಹೊಸತನ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ದರ್ ವೇ ಆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಫುಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಫುಲ್. ಆಲ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದ ಟೌನ್ ಆರ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಅಲೈಕ್. ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದಂಥ ಬರಹಗಳು, ಫಲಕಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ ಸಿವಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್. ದ ಜೈಲ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದ ಇನ್ಫರ್ಮರಿ. ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ. ದ ಜೈಲ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದ ಇನ್ಫರ್ಮರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಜೈಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದ ಇನ್ಫರ್ಮರಿ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದ ಜೈಲ್, ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೈಲು ಆಗಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ, ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ. ದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಐದರ್ ಆರ್ ಬೋತ್, ಅಥವಾ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಜೈಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಆಗಿರ್ಬೋದೇನೋ, ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ that appears there to be contrary in the graces of their construction. Everything is of the uniform construction, uniform inscription. I quote, fact, 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 everywhere in the material aspect of the town. Fact, 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 everywhere in the immaterial. Material aspect of town ತಗೊಳ್ತೀರಾ, fact. Immaterial aspect of town ತಗೊಳ್ತೀರಾ, fact, 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 fact. The M. child school is all fact. And the school of design is all fact. And the relations between a master and man are all fact. And everything is fact. Between the lying in hospital and the cemetery. Hospital malkondru fact, cemetery ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು fact. And what you cannot state in figures, ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದಿರೋದು fact, are sure to be purchasable in the cheapest market and saleable in the dearest is not, and never should be world without end. Amen. I unquote. In order to escape from this harsh reality and dreary existence, the laborers take recourse to drinks and fall a prey to other vices. ಕೆಲಸಗಾರರು ಒಂದೇ ಸಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊನಾಟನಿ, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇದರ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಶ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಈ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕ್ರೂರ ಸತ್ಯದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ, ದಿಸ್ ಡ್ರೇರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡ್ರೇರಿ ನೀರವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಸ್ಸಾರವಾದಂಥ, ಅರ್ಥರಹಿತವಾದಂಥ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ದ ಲೇಬರರ್ಸ್, ಕೆಲಸಗಾರರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೆ ಟೇಕ್ ರಿಕೋರ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಆಶ್ರಯ ಪಡೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ ಎ ಪ್ರೇ ಟು ಅದರ್ ವೈಸಸ್, ಆ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬಿ ಆರ್ ಆನ್ ದರ್ ವೇ ಟು ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸಿ ಜೂಪ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಅಟ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಎಂಡ್. ನಾವು ಈಗ ಸಿಸಿ ಜೂಪ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಲೂಸಿಯಾ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಸಿ ಜೂಪ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ಇರೋದು ಪಾಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡಬೈ ನೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಡೌನ್ ಟೌನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬೌಂಡಬೈ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. Almost as they do so, there come running round the corner of the street a quick pace and with a frightened look a girl who Mr. Gradgrin recognizes. ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ a girl is coming towards them running in a quick pace, and Mr. Gradgrin recognizes her as Sisia, not Sisia Jup, but the girl number 20. He stops her, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. She makes him a curtsy.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಕೂಲ್ ಓನರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಹರ್ ವೈ ಶಿ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಬೀದಿಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಈ ಥರ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಓಡ್ಬರೋದಾ? ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ರನ್ ಆಫ್ಟರ್. ನೋ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ರನ್ ಆಫ್ಟರ್. ನಾನು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಬತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅವೇ. ನಾನು ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ವಿನ್. ಹೂ ವುಡ್ ರನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು? ರನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹೂ? ಯಾರಿನ್ನು ಓಡ್ಕೊಂಬರ್ತಿರೋದು? ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬೈ ದ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಬಾಯ್. ಬಿಡ್ಸರ್. ಅವಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಸರ್, ಕಲರ್ಲೆಸ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹಿ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್, ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ರೌಂಡ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಲಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಆನ್ ದ pavement that he brings himself up against Mr. Gradgrin's waistcoat and rebounds into the road. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗ್ರಿನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಬಂದು ಹಿ ರೀಬೌಂಡ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ರೋಡ್. ಮತ್ತು ಓಡ್ ಬಂದನು ವಾಪಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ರೀಬೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ಗ್ರಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನರ್? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ಬೀದಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಕ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ? ಬಿಡ್ಸ್ ಪಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಪ್ಲೀಡ್ಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪ್ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ವಿನ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಜುಬ್ ಇಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹರ್, ಅವ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತಿದ್ನಾ? ಸಿಸಿ ಸೇಸ್ ಯೆಸ್. ಬಿಡ್ಸ್ ಡಿನೈಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಶಿ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್. ನೋ, ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಮ್. ಶಿ ಓನ್ಲಿ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ನಾನು ಅವಳಿಂದ ಓಡಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನಿಂದ ಓಡೋದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ನೆವರ್ ಮೈಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ. ದೀಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡರ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಸಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್ ಹರ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರಿಯಲ್ ಫೇಸಸ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಿಜ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್ ಮೀ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರಿಯಲ್ ಫೇಸಸ್. ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಗಂಟಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್. ಬಿಡ್ಸರ್ calls her a horse rider and promises that he never looked at her, but he was teaching her how to define a horse, and she ran away and he ran after her. Bitzer calls her a horse rider. ನೀನು ಹೆಂಗಿರೋ ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡರ್ ಮಗಳಲ್ವಾ? and promises that he never looked at her. ನಾನು ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಟ್ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹರ್ ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್. ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ನೋಡಲಿ? ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವಳು ಶಿ ಫೇಲ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಎ ಹಾರ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಹಾರ್ಸ್ ಹೇಳು ಅಂದರೆ ಏನಂದು ಹೇಳಿದ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪಾಡಿಂದ ನಾನು ಹಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಓಡಿ ಬಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ರ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀ ರ್ಯಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲು. ನಾನು ಅವಳಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ವಿನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಬಿಡ್ಸರ್ ಟು ಗೋ ಹೋಮ್. ಆಯಿತು, ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಈ ಥರ ಬೀದಿಲಿ ಏನಾದ್ರು ಈ ಥರ ಓಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಐ ವಿಲ್ ಪನಿಷ್ ಯು ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ನಾವು ಯು ಗೋ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಡ್ವಿನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಸಿ ಟು ಶೋ ಹರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಹೌಸ್. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನೆ ತೋರಿಸು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಾಟಲ್ ಶಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್. ಒಂದು ಬಾಟ್ಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಾಟಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡವೈ ಸೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಿನ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡವೈ ಜಿನ್ ಅಂತಾರೆ. Sissy says that it's the 9 oil to rub her father with, not gin, 9 oil. ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾಳೆ. ಬಾಂಡಬೈ ಲಾಫ್ಸ್ ಲೌಡ್ಲಿ ಅಟ್ ಹರ್. ಬಾಂಡಬೈಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಫನ್ನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾನೆ. ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದರ್ ಪೀಪಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಹರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಂಗ್. ಸರ್, ನಾವು ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹರ್ಟ್ ಆದರೆ, ಗಾಯ ಆದರೆ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ 9 ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡಬೈ ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ 4 or 5 years younger than her, he had worse bruises upon him than 10 oils. ನಾನು ನಿನಗಿಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ 4 or 5 years ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ನನಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಏನು ಬ್ರೂಸಸ್ ಗಾಯಗಳಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ 9 ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ 10 ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. 20 ಆಯಿಲ್ಸ್ 20 ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 40 ಆಯಿಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಬ್ಡ್ ಆಫ್. 9 ಅಲ್ಲ 10, 20, 40 ಆಯಿಲ್ಸ್ ಹಚ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನೋ. He did not get them by posture making but by being banged about. There was no rope dancing for him. He danced on the bare and was larruped with narrow. ನಾನೇ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ನೋ ಡ್ರಾಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ನಾನೇನು ಹಗ್ಗದ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ಗ್ರೌಂಡ್, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಗ ಗೊತ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾರಟ್ ಬೆಡ್ ಬಿತ್ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಗ ನನಗೆ 40 LC ಬೇಕಾಗಿತ್ತೇನೋ. ವೆನ್ ದ ರೀಚ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಡೋರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀನ್ ಲಿಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೌಸ್ ವಿತ್ ಡಿಮ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಮೀನ್ ಲಿಟಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೌಸ್, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೌಸ್, ಹೋಟೆಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಡಿಮ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಹೆಗಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಬಿ, ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಶಾಬಿ ಆಗಿದೆ. Sissy tells them to wait for a moment till she gets a candle and informs them that they hear a dog. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, I'll get the candle ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟು ಶೋ ಯು ಇನ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ she tells them to she informs them that they hear a dog. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾಯಿ ಇದೆ, ಮೇರಿ ಲೆಗ್ಸ್ ಅಂತ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬೊಗಳ್ಬೋದದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ he only barks. ಬೊಗಳಿದ್ರೆ ಮೇರಿ ಲೆಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಯಾವ ನಾಯಿನೂ ಬೊಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ನಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಗೆ. ಒಬ್ಬರ ಪರಿಚಿತರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಳು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತೊಗೊಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾಳೆ. ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಗ್ ಮೇರಿ ಲೆಗ್ಸ್, ನಾಯಿ ಹೆಸರು ಮೇರಿ ಲೆಗ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೌಂಡ್ ಬೈ ಲಾಫ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಲಾಫ್ಟರ್. ಅವನದೇ ಅದು ವಿಧಾನ, ಕಂಚಿನ ಕಂಠದ ನಗು, ಅನ್ನೋ ನಗು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಗ್ತಾನೆ. ಐ ಕೋಟ್ ಪ್ರೆಟಿ ವೆಲ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮೇರಿ ಲೆಗ್ಸ್ ಪ್ರೆಟಿ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಟೌನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ a town of mechanical way of life. There is nothing but only fact in everywhere, in all the lives of people, social or political or economical, financial or. So Sissy Jupp takes these two fellows to her house. I think I have understood the explanation of this chapter. If you have any doubt or query, post in the comment box. Take care. Bye.